verdade, nós vemos ferramentas que nos dão em toda a parte do mundo. Nós temos ouvido as experiências aqui no Brasil, na América do Sul, em outros continentes, e começamos a praticar também lá na África do Sul. Graças a Deus, tem dado muitos frutos. Essa capitã, essa jovem, que é uma Teresa Eliana, ela já é uma capitã da casa da adolescente. Ela sai, adolescente, convida, saímos para fazer o Vinivete, que o Senhor tem usado ela muito. E durante os vem e vês que nós temos fazidos, também que nós temos feito, também encontramos teve um dia que nós saímos para fazer o Vinivete, e aí nós uns 11 adolescentes novos. Aí fizemos imersão no parque, oramos por eles e convidamos eles para virem para casa. Amém. Ao caminho da casa, nós encontramos um grupo de jovens. Aí nós abordamos ele e lá encontramos um rapaz chamado Stidio, né? E convidamos ele e falou: vem ver. Aí ele veio, foi conosco até a casa do adolescente. Amém. E nós, né, estávamos a ter um lanche lá. Depois do nada ele parou e disse: as pessoas me falaram que são missionários. Tudo bem, eu sentei aqui, estou a tomar um lanche com vocês. Mas e a palavra? Eu quero ouvir da palavra. Sim. E aí nós todos levantamos, começamos a fazer grito de guerra, inversão com ele. Irmãos, até hoje ele está firme. Amém. Desde então ele foi batizado, ele tinha um desejo de ser batizado, foi batizado em uma casa de adolescentes. Amém. E hoje ele é um capitão ativo. Amém. Ele também veio ter comunhão conosco, ele disse que tem um coração de ser missionário. Amém. Se quer largar o emprego e quer se consagrar ao Senhor. Amém. Se você já esteve no SEAM por um tempo, já saiu para comportar, já teve essas experiências. E nisso nós conseguimos ver que o Senhor quer fazer muito mais e tem feito. Né? Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. 생명방송국에 Chegamos à 말씀의 mensagem 교통 안에 들어오신 것을 환영합니다. 여섯 번째 메시지, a restauração da terra, o quinto e o 땅의 sexto 회복, dia. 그리고 다섯 번째, 여섯 번째 날. Versículo 읽을 말씀은 창세기 1장 20절서부터 31. 31절까지. Estamos muito alegres porque 우리는 매우 기쁩니다. 주님께서 행하신 모든 일과 de tropas e 특별히 이번 capitães 특별 집회 때 árvore da vida. 군사와 Cada vez 장병들, mais Deus está 생명나무 방송국에서 이런 특별 집회가 있습니다. de jovens santos 참으로 준비된 군대, com tropas 거룩한 capitães 군대, 군사, 그리고 군대들과 그리고 장병들과 그리고 나이 든 형제들, servir ao nosso Senhor. 우리는 이 땅에 살면서 다른 어떤 목적이 있지는 않습니다. 하나님의 뜻을 행하며 Nós estamos 그분의 뜻을 이루는 것입니다. o livro de Gênesis, 우리는 창세기 essas 책을 통해서 보는 것은 이런 순서로 볼 적에 de mensagens e nós chegamos 이러한 메시지를 통해서 no que Deus 우리는 마지막 집회 때 네 번째 날 주님이 창조하신 것을 교통했습니다. 네 번째 날에 다시 한번 읽겠습니다. versículo 14. 창세기 1장 14절 Também Deus 하나님이 가라사대 luzeiros no firmamento 하늘의 궁창에 광명이 있어 para fazer 주야를 나누게 하라. entre o dia e a 또 noite 그 e 광명으로 neles 하여 sinais 징조와 para a estação 사시와 일자와 연한이 이루라. e sejam para luzeiros no firmamento 그 광명이 하늘의 궁창에 있어 땅에 비치라 하시고 그대로 되니라. fez Deus os dois grandes luzeiros 하나님이 두 큰 광명을 만드사 큰 광명으로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 e os colocou no firmamento do céu 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 하늘에 비치게 하시며 para governarem o dia 주야를 주관하게 e a 하시며 noite e 빛과 fazerem 어두움을 나누게 하시니라. entre a luz e as trevas. E viu Deus 하나님의 보시기에 좋았더라. era
houve tarde e manhã o quarto dia. O que eu queria chamar a atenção aqui é que pela primeira vez 좀 더 보기를 원하는 것은 Deus 첫 번째로 하나님은 na criação, na restauração da sua criação aqui na terra, 이 땅에서 그의 menciona 회복된 창조를 하실 적에 그분은 언급하십니다. os grandes luzeiros 두 큰 빛을 말하셨습니다. para 그분이 또한 창조하신 것은 바로 이러한 빛이 있는 것은 주관하기 위함인 것입니다. ele 이것이 보여주는 것은 하나님은 a terra para ser um caos, 이 땅을 창조할 적에 para ficar sem 그것을 혼동되게 창조하지 않으셨습니다. 통치가 없이 주관이 없이 창조하지 않았습니다. Deus 아무데로 criou tudo 내버려 두지 않았습니다. 하나님이 창조할 적에는 exercer 그분이 o seu governo aqui na terra. 그분이 이 땅에서 주관하시고 다스리기 위함이었습니다. 그렇기 때문에 Foram criados 태양과 não somente 다른 para trazer 창조된 것이 para fazer a 빛을 가져올 separação 뿐만 아니라 entre a luz e as trevas, o dia e a noite. 어둠과 광명을 나누고 낮과 저녁을 나눌 뿐만 아니라 Deus, através 하나님의 desse 통치를 이 두 빛을 통해서 설치하기 위함인 것입니다. você está, 당신은 goste ou não, debaixo 당신이 좋아하던 싫어하던 seja do 이러한 sol durante 주님의 주관 밑에 seja da lua, 태양의 주관과 달 밑에 있는 것입니다. mesmo 낮에는 태양, Deus, 밤에는 eu não 달. concordo com esse horário que o senhor 아, estabeleceu. 나는 당신이 정하신 이것을 나는 좋아하지 않습니다. 나는 좀 더 Até mais tarde, 낮이 좀 더 오래 되기를 원합니다. 그러나 governo 태양의 주관과 달의 주관 밑에 당신은 있을 뿐입니다. já várias vezes 나는 여러 번 visitando as igrejas do Nordeste, 브라질 북쪽 교회를 방문했습니다. hospedado em algumas vezes na casa do 거기에 meu querido irmão cooperador Jobson. 동역자 형제 저비선 형제 집에 주앙페소라는 도시에서 거기에 머물렀습니다. Está o 형제들이 아는지 모르는지 모르겠지만 estudaram 주앙페소라는 도시는 이 남미의 가장 Ponta 동쪽에 있는 도시입니다. 본타 시에이샤. 특징이 무엇이죠? não estudaram, né? 공부를 형제들이 안 한 것 É 같습니다. a parte mais oriental 그것은 do Brasil. 그 브라질의 가장 동쪽, 남미의 가장 동쪽인 도시입니다. 거기에 태양이 제일 먼저 남미에서 Descansar, 태양이 뜹니다. queria dormir um pouquinho mais ali no quarto. 약간 피곤해서 좀 더 늦게 일어나기를 원하지만 Mas 4:30, 5 horas, 4시 반, 5시가 되면은 태양이 벌써 일어납니다. tá claro, claro. 5시가 넘으면은 굉장히 환합니다. Você não consegue dormir 강한 mais do que isso. 햇빛이 있기 때문에 그 이상 잘 수가 없습니다. 이것이 바로 태양이 주관한다는 것을 보여주는 것입니다. 나 이걸 인정하지 않는다. 이걸 원하지 않는다. 나는 좀 더 늦게까지 자기를 원한다. 하지만은 그러나 당신은 그 Vocês estão 태양의 entendendo? 주관 밑에 있는 것입니다. Todos nós 이해합니까? estamos sujeitos 우리 ao 모두는 governo que Deus estabeleceu. 하나님이 정하신 그러한 통치 밑에 있는 것입니다. 주관 밑에 있는 것입니다. Né? Eu 태양의 vou ler aqui o que eu 그 escrevi. 능력, 내가 쓴 것을 Depois 읽겠습니다. de Deus criar, Deus criou os luzeiros do quarto dia para 하나님은 네 번째 날에 빛을 para dias 아, e anos. Então você 시기와 날과 연을 정하셨습니다. 우리가 이 밑에 있습니다. 우리는 이러한 주관 밑에 있습니다. 어떠한 계절 밑에 있습니다. 봄이 될 수도 있고 Quais são as 4 estações do ano? 1년에 네 그 계절이 무엇이죠? Verão, 봄, 여름, outono, 가을, inverno, certo? 그리고 겨울. Embora nós estamos numa região mais tropical, não 우리는 그 열대 지방에 살고 있지만은 entre uma estação e outra. 그렇기 때문에 Se você 이 사 계절이 분명하지가 않습니다. 그러나 좀 더 우리가 남쪽, que as 4 estações são bem distintas, 서쪽으로 가게 되면은 거기에 사 계절이 분명합니다. sujeitos 그리고 우리는 그러한 주관 밑에 있는데 marcação de dias. Mesmo que o 날이 정해지는 것입니다. 당신이 원하지 않는다 할지라도 매일 lua, certo? 그 태양이 뜨고 달이 뜹니다. Dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, tal, e tá passando os dias. 1일, Marca 2일, o 3일, 4일, sol e a lua.
누가 이걸 정하죠? 태양과 달이 정합니다. também 그리고 sinais. E nós 거기에 temos, 어떤 por sinal, 그 a 사인, direção do sol. Por exemplo, você viaja numa estrada, se for de manhã, 우리가 길을 갈 적에 se o 아침이면은 sol nascer no seu 태양은 braço direito, certo? 항상 오른쪽 동쪽에서 Você estará 뜹니다. indo para norte ou sul. 우리가 북쪽으로 향할 적에 그러합니다. 우리가 동쪽에서 태양이 뜬다면은 우리가 어디로 가고 있는 것이죠? 모릅니까? Se o sol de manhã 아침에 aparece do seu lado 길을 가는데 direito, 오른쪽에서 태양이 뜬다면은 norte. 당신이 어디로 가고 있는 것이죠? 북쪽으로 가고 있는 것입니다. E se o sol aparecer do lado esquerdo de manhã, você estará indo para aquele lado. 왼쪽에서 태양이 뜬다면은 당신이 어디로 가고 있는 거죠? 남쪽으로 내려가는 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 법칙 밑에 당신은 통치를 당하는 것입니다. 태양은 주관합니까? 안 주관합니까? 주관하고 있습니다. 이러한 그 능력이 너무나도 크기 때문에 어떤 그 과거에 그 조상들은 그러한 옛날 사람들은 그 태양과 달을 신으로 섬겼습니다. 그러나 하나님의 창조에서 우리에게 보여주는 것은 주관하시는 분은 우리를 창조하신 하나님이십니다. 다른 말로 말해서 하나님이 주관하십니다. 하늘에 속한 모든 별들과 우주를 주관하십니다. 그분의 통치함이 이 땅에 있는 자들을 또한 주관합니다. 더위와 에너지와 빛과 그리고 사계절을 정하며 날을 정하며 연을 정하며 그래서 이러한 사계절과 이러한 모든 것은 사람을 주관합니다. 태양 또한 강하게 주관합니다. 그리고 기후를 또한 정합니다. 모든 이 땅에서 일어나는 모든 것, 바람 부는 것과 또 공기와 어느 누구도 하나님이 정하신 태양과 달이 주관하지 않는다는 것을 말할 수 없습니다. 이 땅에 사는 모든 사람들은 이 밑에 있습니다. 하나님을 믿지 않는다 할지라도 그 밑에 있게 되는 것입니다. 하나님이 정하신 그러한 주관 밑에 있는 것입니다. 내가 다섯째 날, 여섯째 날 들어가기 전에 왜 이것을 말하죠? 어저께 우리가 스데반에 대해서 교통을 했습니다. 형제들은 깨닫습니까? 내가 어저께 그것을 교통할 적에 스데반은 사도행전 7장에서 그는 정확하게 아주 정밀하게 이스라엘 백성의 상황을 말했습니다. 인도하는 종교자들의 상황과 왜 그들이 하나님을 반대하는가, 예수를 반대하는가, 예수를 배반하고 예수를 죽였는가 하는 것을 그가 정확하게 병명을 말했습니다. 그들이 행한 모든 것, 또한 그들이 스데반 자신을 죽이는 것, 그는 정확하게 말했습니다. 사도행전 7장에서 이것을 말합니다. 스데반은 준비가 되었습니다. 어떠한 신학대학을 스데반이 나왔습니까? 어떠한 신학대학을 다니면서 종교적인 어떠한 그런 훈련을 받았습니까? 스데반이 어디서 준비함을 받았죠? 준비되었죠. 그가 준비된 것은 정상적인 교회 생활 가운데서 준비함을 받은 것입니다. 그래서 사랑하는 형제들이여, 내 생각으로는 초대교회 때 하나님은 모든 교회 분으로서 우리에게 그 초대교회를 두신 것입니다. 예루살렘 교회. 그래서 우리는 신학대학을 하지 않습니다. 그 안에서 스스로 하나님의 말씀이 우리를 공급합니다. 우리를 조성합니다. 우리에게 영양분을 공급할 뿐만 아니라 방향 제시를 주고 또한 우리로
하나님의 말씀을 진리로서 우리 마음 안에 새깁니다. 더 좋게 말하자면 그들이 초대교회 때 행한 그 실행, 사도행전 2장 42절을 볼 적에 그들이 사도의 가르침 밑에 기다리며 인내를 가지며 교통을 했던 것입니다. 어디서부터 사도의 말씀이 나오죠? 근원이 무엇입니까? 하나님의 입으로부터 나오는 말씀인 것입니다. 하나님이 말씀하십니다. 그리고 하나님이 하시는 그 말씀이 교회에게 방향제시를 주고, 나는 이것을 여러 번 교통했습니다. 하나님의 말씀은 하나의 어떠한 성경을 가리키는 것과 그렇게 우리가 들을 수 있고 안 듣는 그런 말씀이 아니라 명령의 말씀인 것입니다. 그래서 하나님은 교회를 다스립니다. 그분의 말씀을 통해서 다스리십니다. 내가 지금 말한 것을 태양의 주관과 달의 주관과 비교해 보십시오. 하나님은 교회를 다스리기 원하십니다. 하나님은 당신을 주관하기 원합니다. 나를 주관하기 원하십니다. 그렇기 때문에 사랑하는 형제들이여, 성경의 지식만이라고 말하지 마십시오. 그러나 하나님 말씀은 그분이 주관하기 위함인 것입니다. 통치하기 위함인 것입니다. 그래서 이러한 말씀 우리가 조성이 될 적에, 짜여질 적에, 우리 안에 새겨질 적에 그것은 살아있고 유기적인 방식으로 스데반은 그러한 것을 체험했던 것입니다. 오늘날 우리는 이러한 말씀을 받고 있습니다. 이러한 실행을 하고 있습니다. 우리 가운데 많은 이들이 사춘기 아이들이 사춘기 아이 집에서 생활을 하며 이러한 하늘의 리듬 가운데에서 하나님 말씀을 받고 하나님 말씀을 적고 하나님과 함께 자고 하나님과 함께 깨어나며 나가서 복음을 전하고 말씀을 마음 안에 새길 적에 이러한 상태로 아이들은 자라며 말씀으로 조성되며 하나님의 주관 밑에 있게 됩니다. 통치 밑에 있게 됩니다. 불행히도 2세기 때 더 이상 하나님의 통치가 있지 않았습니다. 더 이상 선지의 말씀이 있지 않았습니다. 그가 있지 않았고 그랬습니다. 그래서 말하는 자가 없었습니다. 그래서 사람들은 방향제시를 주기를 원했고 그들은 결정합니다. 어떠한 비스포가 함께 모여서 결정함으로써 교회 방향제시를 했습니다. 감독들 그리고 감독을 장로위라고 말했습니다. 그러나 이건 성서적이지가 않습니다. 장로가 바로 감독인 것입니다. 감독이 바로 장로인 것입니다. 그래서 어떠한 순위가 세워졌습니다. 그리고 교회는 사람이 통치하기 시작했습니다. 하나님이 통치하지 않았습니다. 하나님의 통치에서부터 나아갈 적에 모든 것은 혼돈이 옵니다. 두아디라 교회 때 많은 세미나가 생겼습니다. 철학을 공부하며 종교를 공부하며 사대 때는 신학대학, 대학들이 생겼습니다. 인도하는 목사와 이런 사람들을 산출한 것입니다. 교회 안에서 그들은 직업적으로 일하며 명령을 했습니다. 방향제시를 줍니다. 그러나 이러한 모든 것은 성서적이지 않습니다. 하나님은 본으로서 초대교회를 우리에게 주신 것입니다. 지금 우리는 이러한 실행을 하고 있습니다. 당신 형제들은 유기적인 방식으로서 말씀으로 새겨지고 살아있는 방식으로 말씀을 대하고 있습니다. 그래서 당신 안에 있는 것은 어떠한 교리가 아닙니다. 지식이 아닙니다. 당신 안에 있는 것은 주관적인 지식이요 살아있는 말씀인 것입니다. 우리가 말씀 안에 잠기고 하나님의 통치 밑에 있게 되는 것입니다. 형제들이요, 하나님의 은혜로서 마지막 시대 때 우리는 지금 교회 마지막 시간에 있습니다. 우리는 다시금 건강한 상태,
초대교회 모습으로 돌아가고 있습니다. 그렇기 때문에 하나님은 참된 군사를 형성하고 있는 것입니다. 머리 안에 많은 지식을 갖고 있는 그러한 군대들이 아니라 참되게 하나님의 통참을 받고 짜여지고 그리스도의 지체들로서 그리스도의 주관을 받는 자들인 것입니다. 하나님을 위한 삶을 삽니다. 그뿐만 아니라 사도행전 6장에서 스데반이 성령이 충만한 지혜가 충만한 자로서 그는 믿음이 충만했습니다. 지혜가 충만했습니다. 성령의 지혜를 가진 것 자였습니다. 이러한 자들은, 이러한 형제들은 하나님께 선택함을 받고 교회에서 하나님은 그들을 선택했습니다. 왜 그렇죠? 뭘 위해서 선택함을 받았죠? 어떠한 강대상의 시기함에서 아름다운 말씀을 전하기 위함입니까? 아닙니다. 하나님은 거기서 성령의 그 선택함을 받아서 일을 하는, 봉사하는 그런 선택을 받은 것입니다. 하나님은 교회 안에서 얼마 전에는 우리 가운데 좋은 형제들은 메시지를 주기 위해서 선택함을 받고 훈련을 받았습니다. 그러한 청년들에게 그들은 어떤 실질적인 일을 하다가 말할 적에 너희들은 나를 낮추고 있다. 그러나 오늘날에 이런 분위기가 있지 않습니다. 당신은 상에서 섬기기를 원합니까? 당신이 성령 충만하고 진리로 채워졌고 하는 일을 봉사를 하기 원합니까? 땅을 쓸고 떡대는 봉사를 하고 우리가 상파르에서 다윗의 용사들을 불렀을 적에 그들이 포함되기를 원했을 적에 우리는 그들에게 앞에서 말씀을 전하라고 말하지 않았습니다. 우리가 말한 것은 봉사라고 말했습니다. 순교라고 말했습니다. 이렇게 아브라함은 그렇게 부르심을 받았습니다. 하나님이 그에게 어떠한 강대상을 약속하지 않았습니다. 아브라함은 참된 하나님을 찾았을 적에 나는 이 하나님을 섬기기만을 원한다. 어떠한 일이든 그분이 명령하던 나는 섬길 것이다. 땅을 쓸던 땅을 닦던 떡을 떼는 봉사를 하게 하던 나는 영광의 하나님을 만나고 그분에게 유용하기만을 원한다. 이것이 우리 마음이 아닙니까? 하나님의 은혜로서 우리 가운데에서 이러한 그 선열의 그러한 관념이 있지 않습니다. 더 존귀한 봉사, 못한 봉사 그런 것이 있지 않습니다. 우리가 여기 있는 것은 봉사하기 위함인 것입니다. 율대 형제는 갈라디아 5장에서 바울은 말합니다. 갈라인들에게 말합니다. 율법을 계속 지속적으로 쫓기를 원하느냐? 13절 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇 하라. 이렇게 봉사하기 원합니까? 나타난 영광의 하나님을 섬기기 원합니까? 그렇습니다. 그러나 당신이 옆에 있는 형제를 섬기기 원합니까? 자매들을 섬기기 원합니까? 하나님은 우리를 그분의 종으로 삼으셨고 우리가 또 서로 종인 것입니다. 그러나 이것이 의무적인 문제가 아니라 사랑으로 하는 것입니다. 하나님은 이러한 세대를 산출하고 있습니다. 하나님은 정말 우리를 쓰실 수 있는 것입니다. 이렇게 할 적에 오늘 아침에 도역대 형제가 교통을 했습니다. 두 사춘기 아이가 그 형제가 있는 지역에서
이제 우리는 쫓을 수 있는 방향 제시가 있다. 일하자. 이 사춘기 아이들은 그에게 말했습니다. 형제요, 우리를 그 안에 포함하기 바랍니다. 그들은 그렇게 가볍게 말한 것이 아니라 진지하게 말했습니다. 이러한 영이 오늘날 우리 가운데 있습니다. 당신은 모든 것을 드리기 원치 않습니까? 당신은 스데반인 것입니다. 이것을 위해서 생명을 드립니다. 주님을 위해서. 주여 나를 포함하시기 바랍니다. 주여 나를 하시기 바랍니다. 이렇게 말하시기 바랍니다. 주님을 섬기기 원합니다. 그것이 존귀한 봉사든 그렇지 않은 천한 봉사든 우리는 여기 섬기기 위해서 있습니다. 이제 메시지로 들어가겠습니다. 5번째 날 20절 하나님이 가라사대 물들은 생멸로 번성케 하라. 땅 위 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 그들에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 5째 날이니라. 하나님이 가라사대 하나님은 물고기를 창조하셨고 21절 그리고 날아가는 새를 창조하셨습니다. 살아있는 생물체들입니다. 어떠한 콘시엔시아 그러나 세 번째 날에 풀과 또한 나무들을 열매를 내는 나무들을 창조한 것보다도 인식이 있는 그러한 동물들을 산출하셨습니다. 이제 동물들 그러나 아직 그러한 지적인 면이 낮은 그러한 동물들인 것입니다. 하나님의 심판 밑에 아담 이전에 있었던 생물체들을 주님이 심판하실 적에 물이 사람이 거할 수 없는 그러한 상황이 이 땅이 그러한 땅이 되었습니다. 물은 소금이 있었고 사람이 살 수가 없습니다. 그러나 하나님은 물고기들 그러한 바다 밑에서 바다 안에 살 수 있는 동물들을 창조하신 것입니다. 그래서 물고기는 살아있는 동물로서 죽음의 물 안에서 살 수가 있습니다. 그런 바다의 짠 바다 안에서 살 수가 있습니다. 그리고 그런 소금 안에서 소금의 영향을 받지 않습니다. 우리가 바다의 물고기를 잡을 적에 그것이 짭짤합니까? 아닙니다. 물고기는 짜지가 않습니다. 오염되지 않았습니다. 바다의 소금으로 오염되지가 않았습니다. 다른 말로 말해서 생명이 있는 동안 죽음은 이러한 생물체들의 영향을 줄 수가 없는 것입니다. 이것이 뭘 말하죠? 크리스찬인 우리들은 하나님의 은혜로서 하나님의 성령이 있습니다. 믿는 그 순간 우리 구원의 복음의 말씀을 들었을 적에 우리는 하나님의 생명을 받았습니다. 그리고 우리는 살아있는 생물체가 되었습니다. 영적으로 말하자면 그러합니다.
그리고 바다는 세상을 예표합니다. 그리고 하나님은 세상으로부터 우리를 밖으로 구출한 것이 아니라 이 세상에 살게끔 하셨습니다. 그래서 우리가 살고 있는 분위기에서 우리는 여기에 분명할 필요가 있습니다. 우리가 살고 있는 분위기는 건강한 분위기가 아닙니다. 우리를 돕질 않습니다. 이 세상이 우리에게 청천연색으로 보인다 할지라도 우리가 사는 분위기는 세상의 분위기요, 죽음으로 오염된 그러한 세상인 것입니다. 그러나 예수는 아버지에게 기도를 했습니다. 요한복음 17장에서 이렇게 기도하셨습니다. 이걸 기억합니까? 요한복음 17장. 그분이 십자가에 달리기 전날 예수께서는 아버지에게 기도했습니다. 14절. 내가 아버지의 말씀을 저에게 주었사오매 세상이 저희를 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니한 같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 인함이니이다. 사춘기 아이들이여 기억하기 바랍니다. 당신은 세상에 속한 자가 아닙니다. 이런 코스모 시스템 밑에 있질 않습니다. 그것은 사단이 주관하는 세상인 것입니다. 우리는 세상에 속하지 않았습니다. 예수는 세상에 속하지 않으셨고 우리 또한 세상에 속하지 않은 자들입니다. 15절. 내가 비없는 것은 저희를 세상에서 데려가기를 위함이 아니요 오직 악에 빠지지 않게 보존하기를 위함이니이다. 예수는 아버지께 이렇게 기도하지 않았습니다. 세상에서 그들을 끄집어내라고 데려가라고 기도하지 않았습니다. 하나님이 원하시는 것은 그들이 이 세상에서 하나님의 뜻을 행하는 것입니다. 이 세상에서 들어가지 않고 오직 악에서 구원하시는 것을 위해서 기도했습니다. 16절에 반복해서 말씀하십니다. 내가 세상에 속하지 아니한 같이 저희도 세상에 속하지 아니었사옵나이다. 예수는 세상에 속하지 않고 교회는 세상에 속하지 않고 당신과 내가 세상에 속하지 않았습니다. 에베소서 2장 1절 2절. 강물이 흐를 적에 생명이 없는 모든 것들은 물 흐름으로 같이 떠내려갑니다. 마른 풀이 피끌어가며 생명이 없는 모든 것들은 물 흐름으로 이끌림을 받습니다. 오로지 생명이 있는 물고기들만이 물 흐름을 거슬러 올라갈 수가 있습니다. 그래서 세상은, 우리가 사는 이 세상은 흐름이 있습니다. 물 흐름이 있습니다. 당신이 이것을 깨닫지 못하면 이 물 흐름에 당신의 친구들과 함께 흘러내려갈 것입니다. 세상 친구들과 함께. 당신이 생명으로 살지 않는다면 그러한 일이 있을 것입니다. 그러나 우리는 생명이 없는 자들이 아닙니다. 우리에게는 생명이 있습니다. 우리는 이 물을 흐름 안에 쓸어 내려가서는 안 됩니다. 유행이 있을 적에 그걸 쫓고 다른 유행이 있을 적에 우리가 그것을 쫓습니다. 뭘 보면은 모든 사춘기 아이들이 그러한 일을 행합니다. 그러나 당신은 이 세상의 흐름을 쫓지 않습니다. 이것이 바로 에베소서 2장 1절, 2절이 그것을 말합니다. 왜냐하면 그분이 우리에게 생명을 주셨기 때문입니다. 그분이 우리에게 생명을 주셨습니다. 너희 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 우리는 마치 죽은 나뭇잎, 마른 잎과도 같이 우리는 허물과 죄로 죽었던 자들인 것입니다. 그렇기 때문에 이 세상의 흐름을 쫓았던 것입니다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 이 세상의 흐름을 쫓는다는 것입니다. 왜냐하면 우리에게 생명이 있지 않았습니다.
공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 우리를 주관하는 자는 우리에게 생명이 없었을 적에는 공중의 권세 잡은 자들인 것입니다. 또 지금 불순종의 아들을 가운데서 역사하는 영인 것입니다. 그들은 불순종합니다. 전에도 우리도 그 가운데서 우리 육체 욕심을 따라 지내며 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀들이었더니 그러나 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이니라. 우리에게 생명을 주셨습니다. 우리는 이 세상 흐름 가운데 있었고 사람들이 행하는 모든 대로 행했습니다. 그 학교 친구들이 행하는 그대로 행했습니다. 그러나 어느 날 갑자기 하나님이 나에게 생명을 주었습니다. 그래서 오늘날 그것을 쫓지 않습니다. 이 세상 흐름을 쫓지 않습니다. 왜냐하면 나에게 생명이 있습니다. 나는 이러한 살아있는 물고기와 같이 물 흐름을 거슬러 올라가는 것입니다. 주 예수여, 마태복음 8장 어떠한 여기에 사건을 열거합니다. 23절서부터 시작됩니다. 배 오르심에 제자들이 쫓았더니 바다에 큰 노을이 일어나 물결이 배에 덮이게 되었으되 그러나 예수는 주무시는지라. 그 제자들이 나와 깨우며 가로되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 우리가 죽을 것입니다. 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 하시고 곧 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으시는데 아주 잔잔하게 되거늘 그 사람들이 기이 여겨 가로되 이 어떤 사람이기에 바람과 바다도 순종하는고 하더라. 주님께서 그 바람을 꾸짖었을 적에 바다를 꾸짖었을 적에 어떠한 죽은 것을 꾸짖는 것이 아닙니다. 누군가를 꾸짖으신 것입니다. 인격 있는 것을 꾸짖었습니다. 주님은 누구를 꾸짖었죠? 나는 이미 바다는 세상을 예표한다고 말했습니다. 왜 바다에서 파도와 쓰나미가 일어나죠? 이러한 배 가는 것을 방해를 합니까? 바다가 바람이 부는 것은 배를 침몰시키기 원합니다. 배가 뭐죠? 배는 교회를 예표하는 것입니다. 배는 바다에 있습니다. 이 세상 안에 있습니다. 그러나 바다의 물이 배 안에 있지 않습니다. 바다의 물이 배 안에 들어올 적에, 배를 채울 적에 배는 침몰합니다. 그러기에 우리는 교회입니다. 우리는 세상의 바닷물을 섞지 않습니다. 세상 물이 배 안에 들어올 수가 없습니다. 교회 안에 들어올 수가 없습니다. 그리고 배는 바다 위에 뜹니다. 더 좋게 말하자면 예수께서 배 안에 계십니다. 하나님의 일입니다. 은혜로서 우리는 세상으로부터 구원함을 받았고 이 배 안에 있습니다. 배로 구원을 받은 것입니다. 우리는 교회를 통해서 이 세상으로부터 구원을 받은 것입니다. 이런 생동적이고 유기적인
교회 생활이 우리를 세상으로부터 구원합니다. 그러나 이 세상은 당신을 넘어뜨리기 원합니다. 교회의 전진함을 방해하기 원합니다. 그리고 바람은 그 태풍을 일으키고 배가 전진하는 것을 방해합니다. 그리고 파손시키기 원합니다. 이런 바다를 일으키는 자가 누구입니까? 이렇게 역사하는 자가 누구입니까? 배가 전진하는 것을 반대하는 자, 공중과 바다에서 방해하는 자가 누구죠? 에베소서 6장 12절. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra 우리의 싸움은 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요. 반대하는 자가 어떤 사람들 누구를 통해서 일어납니다. 그것이 혈과 육의 사람인 것 같습니다. 그러나 그 배우를 볼 적에 그들 뒤를 볼 적에 더 큰 능력자가 있는 것입니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요. 누구를 대해서 싸우는 것이죠? 그렇다면 바로 정사와 권세와. 정사가 무슨 뜻이죠? 뭘 말하죠? 그들은 권력이 있는 자들입니다. 권위가 있는 자들입니다. 왕들. 사단은 그 그룹에 장군들이 있습니다. 정사들이 있습니다. 권력 있는 자들이 있습니다. 권세가 있는 자들이 있습니다. 그들 가운데 큰 자가 있고 천사들 가운데에서 사단과 함께 반역한 주제에 더 위에 있는 자들이 있습니다. 그들이 정사와 권세를 갖고 모든 것을 주관합니다. 그들이 하는 일은 이 어둠의 세상 주관자들과, 그래서 이 세상은 이러한 정사와 권세들 그러한에게 주관함을 받습니다. 사단에 속한 자들, 그리고 이 세상을 주관합니다. 이 세상이 흐릅니다. 이러한 이 세상의 모든 일어나는 일들은 이러한 힘에 의해서 주관함을 받습니다. 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다. 이러한 하늘에 속한 악의 영역, 공중에 있는 자들, 그들은 타락한 천사들로서 왕자들로서 사단의 권세함을 받고 역사합니다. 공중 가운데 역사합니다. 교회를 반대하고 교회가 전진하는 것을 반대합니다. 그들은 이 세상을 주관하는 자들입니다. 어두운 세상을 주관하는 자들인 것입니다. 그들은 사단의 반역을 쫓는 자들이었습니다. 그들은 바람으로서 주님께서 바람을 야단치셨을 적에 이러한 권위를 역사하는 공중에 권세하는 자들, 교회 배 전진함을 반대하는 것을 야단치신 것입니다. 배가 전진할 적에 교회는 전진합니다. 주님은 당신들을 사용해서, 우리를 사용해서, 온 교회를 사용해서 우리는 배가 전진하고 있는 것입니다. 강하게 전진합니다. 우리는 소수이지만 그러합니다. 작은 양무리들입니다. 그러나 우리는 전진하고 있습니다. 우리가 아시아에서 참으로 미비한 시작이 있지만 우리는 전진합니다. 배는 전진하고 있습니다. 그리고 공중에 권세 잡은 자들이 참으로 어찌할 줄을 모르며 역사하고 있습니다. 모든 것을 방해하기 원합니다. 이 배가 전진하는 것을 방해하기 원합니다. 그들은 또한 바다에 있는 자들과 함께, 바다는 또한 물을 일으킵니다. 파도를 일으킵니다. 배가 전진하는 것을 방해합니다. 누가 바다에서 교회 전진함을 방해하는 거 있죠? 누가 바다에 있습니까? 주님이 그 바다를 야단치시게 있습니다. 귀신들인 것입니다. 귀신들입니다. 나는 여기서 이것을 잘 설명할 수가 없습니다. 시간이 없습니다. 그러나
우리가 이런 그러나 관념을 가질 필요가 있습니다. 아담 이전에 있었던 그러한 피조물들, 그들이 사단의 그 반역에 참여했고 하나님은 죽음의 물로써 심판했습니다. 그들은 몸이 있었습니다. 그들이 심판을 하나님에게 죽음의 물로써 심판을 받았을 적에 그 몸은 끝장이 났습니다. 그리고 그들은 어떠한 생명체로서 영이 있었습니다. 몸이 없는 영이 된 것입니다. 그것이 오늘날 귀신인 것입니다. 그들은 더 타락한 천사보다는 밑에 있습니다. 그들은 군사라고 말할 수 있습니다. 귀신들입니다. 아담 이전의 피조물들이었습니다. 그들은 사단은 높습니다. 이러한 군사를 형성하는 것입니다. 그러나 우리는 그들을 두려워하지 않습니다. 우리는 그들을 두려워할 필요가 없습니다. 우리는 배 안에 있습니다. 그리고 예수는 배 안에 계십니다. 바람이 불고 파도가 일어날 적에 주님께서는 주무시고 계셨습니다. 그분은 안락한 가운데 있었습니다. 주님이 배 안에 있다면 우리 또한 안락한 가운데 있을 수 있습니다. 왜냐하면 그에게 권세함이 있습니다. 그렇기 때문에 형제들이여, 우리는 배는 교회를 예표하고 그리고 하늘의 새들, 죽음의 배 가운데 있지 않지만, 바다 가운데 있지만은 이 땅에 있는 모든 동물들, 물질이 있는 그런 중력의 영향을 받고 우리 모두는 이 땅에 있으면서 땅에서부터 벗어날 수가 없습니다. 우리가 위로 뛴다 할지라도 금세 떨어집니다. 밤에 타도 위로 올라가지 못합니다. 중력이 우리를 잡고 있습니다. 그러나 하나님은 기적적으로 땅에서부터 벗어날 수 있는 동물을 창조하셨습니다. 그들에게는 날개가 있고 그들은 날아갈 수가 있습니다. 중력의 그 힘을 이기고 올라갈 수 있습니다. 그래서 이것은 모든 영적인 의미가 함이 있습니다. 우리는 한면으로 우리는 물고기요 생명이 있는 물고기입니다. 우리가 세상에 있지만은 세상의 그 오염을 받지 않고 이 세상의 흐름을 쫓지 않습니다. 우리가 배 안에 있고 그것은 교회이며 그 안에 주님이 계십니다. 또 한면으로서 당신은 이러한 새들과도 같이 하나님은 우리에게 날개를 주십니다. 중력을 이길 수 있는 힘을 주십니다. 중력의 힘은 악한 자들의 그 힘으로써 우리를 땅으로 끌어내립니다. 그러나 하나님은 우리가 날아가기를 원합니다. 우리가 이 땅에 중력 밑에 영향을 받고 있기를 원치 않습니다. 죽음과 죄 밑에 있기를 원치 않으십니다. 영적인 면으로 볼 적에 그 마귀는 그리고 타락한 그를 쫓는 천사들, 반역한 자들, 이 그 악한 세상을 형성하며 하늘에 속한 모든 악한 영들인 것입니다. 그들은 역사합니다. 하늘에서 역사합니다. 공중에 역사합니다. 어떻게 하나님은 우리를 그들 위에 있을 수 있게 하시죠? 에베소서 1장 19절. 그 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 하나님은 그의 강력한 힘으로써 역사하십니다. 예수 안에 역사하셨습니다. 그리고 예수를 죽은 자들 가운데서 부활시켰습니다. 이 강한 능력으로 그렇게 하신 것입니다.
그 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사. 내가 어디까지 가기 원하죠? 하나님은 예수를 부활시키셨습니다. 큰 능력으로서 예수를 부활시켰을 뿐만 아니라 하나님은 그를 승천시키셨습니다. 그를 높이셨습니다. 내가 지금 새를 말하고 있습니다. 하나님은 부활 가운데 그리스도가 더 이상 이 땅의 중력의 힘을 받지 않습니다. 하나님은 그를 높이셨습니다. 올리셨습니다. 새하도 같이 그를 높은 곳으로, 이 공중뿐만 아니라 공중 위로, 물질적인 공중이 아니라 그 위로, 하늘에 속한 영역으로, 영적인 영역으로 올리셨습니다. 그리스도는 오늘날 하나님 우편에 앉아 계십니다. 하늘에 속한 그러한 영역입니다. 가장 높은 곳에 그분이 계십니다. 물질적인 그런 가장 높은 것을 말하는 것이 아닙니다. 영적으로 가장 높은 것을 말하는 것입니다. 바로 가장 위인 것입니다. 그분이 어디 계시죠? 그는 어떤 누구 위에 있는데, 하늘에 속한 영역이 무엇 위에 있죠? 모든 정사와 권세와 장군, 그 타락한 천사 장군들, 사단의 군사들, 모든 정사와 권세와 능력과 주관하는 자와 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고, 저와도 같이 하나님은 그리스도를 저 위에 두셨습니다. 가장 높은 곳에 두셨습니다. 정사와 권세는 공중 가운데 있습니다. 하늘의 그 높은 곳에 저 위에 있습니다. 그러나 하나님은 더 높은 곳에, 가장 높은 곳, 영적인 그 영역의 가장 높은 곳에 계십니다. 우리는 어떠하죠? 그리스도는 좋습니다. 그분은 올라가셨습니다. 더 이상 영역을 받지 않습니다. 영향력을 받지 않습니다. 사단의 군사 영역을 받지 않습니다. 그러나 우리는 아직도 그러나 이 땅에 있습니다. 어떻게 해야 되죠? 아직도 우리는 그런 영향을 받습니다. 그러나 아닙니다. 에베소 2장을 볼 적에 나는 5절까지 읽었습니다. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 6절을 보십시오. 기묘합니다. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 우리로 하여금 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니, 당신이 이러한 주관하는 정사와 주관하는 자들과 하늘에 속한 그러한 자들을 이기기 위해서, 능력과 주관과 이기기 위해서는 그들 위에 있을 필요가 있습니다. 어떻게 위로 올라가죠? 우리는 그러한 능력이 있지 않습니다. 우리는 악한 자들의 바람을 이길 수 없습니다. 이 세상의 바다를 이길 수가 없습니다. 배를 침몰시키기 원하는. 그러나 하나님의 은혜로서 그리스도께서 죽으셨을 적에 하나님이 그를 높이셨습니다. 그리스도와 함께 우리를 함께 부활시켰고 주님을 믿었을 적에 우리로 하여금 하늘에 속한 그러나 가장 높은 곳에 그리스도와 함께 앉히신 것입니다. 우리 또한 믿으십시오. 우리 또한 모든 정사 권세 위에 있습니다. 모든 주관하는 자들 위에 있는 것입니다. 우리는 하늘의 영역 위에 있습니다. 영적인 영역 가운데 있는 것입니다. 이러한 이해, 이것이 큰 차이점을 가져옵니다. 적이 우리를 누르기 원할 적에, 우리를 누르고 짓밟기 원할 적에 우리는 말할 수 있습니다. 그리스도와 함께 나는 너 위에 있다. 나는 아무것도 아니다. 나는 능력이 없다. 나는 힘이 없다. 그러나 하나님이 나를 그리스도와 함께 부활시켰다. 그리고 하나님은 나를 하늘에 속한 영역에 네 위에 그리스도와 함께 나를 앉히셨다. 골로새서 3장. 그렇기 때문에 1절 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라.
거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시니라. Ou você quer continuar 아니면은 당신은 아직도 지속적으로 aos poderes dos principados e potestades? 정사와 권세 밑에 있기 원합니까? Você já foi ressuscitado com Cristo? 당신이 그리스도와 함께 부활함을 받았으면 우리는 위의 것을 추구합시다. As coisas 아브라함과도 같이 já não lhe interessavam. 이 땅의 것들은 우리가 흥미가 없습니다. Interesse nessas 그는 coisas da terra. 이 땅의 것에 흥미를 갖지 않았습니다. Celestial. 그가 추구하던 것은 하늘의 나라를 추구했던 것입니다. Igualmente a nós. 그는 이 땅에 흥미를 갖지 않았습니다. 우리 또한 동일합니다. 그리스도와 함께 부활받은 우리들은 As coisas lá do alto, onde Cristo 위의 것을 추구합시다. assentado 거기에 그리스도께서 살아계시고 하나님 우편에 앉아 계십니다. ouviram os testemunhos 어저께 dos 우리는 irmãos jovens mais maduros do que vocês, 우리보다 더 무르익은 그러한 형제들의 간증을 들었습니다. donos de negócios, 그들은 어떠한 회사의 주인이요, 높은 위치에 있고 회사에서 높은 위치에 있습니다. mas 그러나 eles acordaram 그들은 깨어났습니다. no seu trabalho, muito ocupados no seu 우리 일에 매우 바쁘고 geralmente pessoas assim 굉장히 분주한 자들입니다. para nada. 참으로 그들에게는 시간이 Graças a 없습니다. Deus dia 그러나 하나님의 은혜로서 어느 날 despertados 깨어났습니다. estão conosco aqui do lado, 그리고 오늘날 우리와 함께 conosco ombro a ombro. 어깨를 대고 같이 주님의 일을 하고 있습니다. 오늘날 그들에게 물어보기를 Estavam antes, né? 그 전에 추구하던 것들을 Melhorar ainda a sua renda, melhorar os seus 우리가 더욱더 seus bens, 부하게 되고 ganhar mais 돈을 더 벌고 ganhar 더 높은 위치로 올라가고 돈을 더 벌고 위치를 더 이 땅에서 얻는 것입니까? não que eles deixem 오늘날 de 그들이 empenhar no seu trabalho, mas 하는 일을 느슨히 하는 것은 아닙니다. 그러나 이것이 그들의 마음을 주관하지 않습니다. 그들은 위의 것을 추구합니다. por isso adolescentes jovens 그렇기 때문에 사춘기 아이들이요, agora busquem 지금부터 lá do alto. 위의 것을 추구하기 바랍니다. Lá do alto. 위의 것을 생각하시기 바랍니다. 어떻게 하늘 위에 있는 것을 생각하죠? Como colocar a mente, 당신들은 압니다. como colocar 어떻게 우리 생각을 영안에 두죠? 어떻게 우리가 위의 것을 추구할 수 있죠? 그것은 벌써 말씀 안에 잠기는 것이요. perto a palavra, dormir com Deus, 말씀을 가까이 쫓고 주님과 함께 자고 주님과 함께 깨어나고 말씀을 쫓고 매 순간마다 e fazendo, praticando bem ver, missão família, 와서 ter 봐라. sair saindo, 또 né, e pregando 가족들에게 전하고 pessoas. Irmãos, 길에서 복음을 전하고 이러한 일을 행하는 것입니다. 이렇게 행할 적에 nas coisas 우리는 위의 것을 생각하게 됩니다. são aqui da terra. Por quê? 이 땅의 것을 추구하지 않습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면 우리는 이러한 이 땅의 것들로부터 죽은 자들입니다. Aquele que morreu, Satanás, o 죽은 자들은 não consegue mais te prender. Porque 세상이 우리를 잡을 수가 없습니다. vossa vida está oculta 그리고 juntamente com Cristo, 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그 그리스도와 함께 하나님 안에 감췄습니다. manifestar. Então, 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나시 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. glória. Esse era o coração de Abraão. Embora vivesse, 이것이 아브라함의 마음이었습니다. embora vivesse aqui na terra, 히브리서 11장에서 ele não tinha 그가 이 세상에 살았지만은 그는 이 땅의 것들의 마음을 두지 않았습니다. 히브리서 11장 versículo 8. Pela fé, 8절서부터 읽겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈새 갈 바를 알지 못하고 나갔으며 pela fé, peregrinou na 믿음으로 저가 외방에 있는 것 같이 약속하신 땅에 우거하여 terra, em tendas 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 장막에 거하였으니 porque aguardava 이는 cidade que tem fundamento, 하나님이 경영하시고 da qual Deus é o 지으실 터가 있는 성을 바랬음이니라. é celestial. 이 성은 하늘에 속한 성인 것입니다. 하늘에 있습니다. 16절 Agora, aspira 저희가 이제는 a uma pátria 더 나은 본향을 사모하니 celestial. Por isso, 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 저희를 위하여 한 성을 예비하셨음이니라. 하나님이 한 성을 준비했습니다.
이것이 바로 새 예루살렘인 것입니다. 하나님은 건축자이십니다. 이것이 우리 마음을 차지할 필요가 있습니다. 이 땅에 속한 어떤 것도 나를 끌지 못하고 이 세상에 있는 모든 것들이 그걸 추구하지 않습니다. 내가 추구하는 것은 이러한 하늘에 속한 성을 추구합니다. 하나님은 출애굽기 19장으로 가죠. 출애굽기 19장에서 모든 성경은 하나님은 독수리로 옆에 계십니다. 하늘의 새들에서 그분이 보여주기를 원하는 것은 그는 독수리와도 같이 그러한 중력의 영향을 받지 않고 나르십니다. 우리를 또한 하늘의 영역으로 이끌 수가 있습니다. 그래서 출애굽기 19장 4절 나의 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 이스라엘 백성은 독수리가 그를 데리고 날아가십니다. 독수리 날개로 그들을 품었습니다. 우리 하나님은 이러한 독수리이십니다. 그는 중력 영향을 받지 않고 중력의 그 힘을 이기고 우리로 하여금 중력의 그 힘을 이기게끔 합니다. 내 짐승 가운데 그들의 얼굴은 독수리 얼굴입니다. 에스겔서 1장. 형제들은 이것을 잘 압니다. 과거에 이것을 우리가 본 적이 있습니다. 에스겔서 1장 10절. 아, 4절부터 읽겠습니다. 4절. 내가 보니 북방에서부터 폭풍과 큰 구름이 오는데 그 속에서 불이 번쩍번쩍하여 빛이 사면에 비추며 그 불 가운데 단새 같은 것이 나타나 보이고 그 속에서 내 생물이 형상이 나타나는데 그 모양이 이러하니 사람의 형상이라. 각각 내 얼굴과 내 날개가 있고 10절에 가서 그 얼굴의 모양은 넷의 아픈 사람의 얼굴이요. 아픈 사람의 얼굴이었습니다. 넷의 우편은 사자의 얼굴이요. 넷의 좌편은 소의 얼굴이요. 넷의 뒤는 독수리 얼굴이라. 그 모습, 그들이 함께 그리스도를 옆에 합니다. 이 땅에서 역사하십니다. 하늘이 이루기를 원하는 것은 이러한 모습으로 역사합니다. 그리고 당신과 내가 이러한 내 짐승 안에 동물 안에 포함된 것입니다. 우리가 하늘의 그 리듬을 쫓을 적에 영의 인도함을 받을 적에 우리는 이 짐승으로서 하나님의 뜻을 이루며 주님을 모셔오는 것입니다. 그 짐승의 얼굴은 사람의 얼굴이요. 하나님은 사람을 통해서 그분의 뜻을 이루시기 원하십니다. 그리스도께서 모든 것의 머리가 되시고 하나님으로 주관할 뿐만 아니라 사람으로서 그분이 주관하십니다. 그래서 내 짐승은 사람의 얼굴이 먼저입니다. 그리고 사자의 얼굴이 있습니다. 왜냐하면 주님은 다스리기 위해서 오십니다. 왕이 되시기 위해서 오십니다. 우리는 그와 함께 왕이 될 것입니다. 그리스도와 함께 왕이 되기 원합니까? 그렇다면 당신은 사자의 얼굴을 갖고 있습니다. 그래서 우리를 업신여길 적에 당신을 위해서 기도하게 할까요? 그럴 때 업신여김을 받을 수 있습니다. 그러나 우리는 실망하지 않습니다. 우리는 사자의 얼굴을 유지합니다. 우리는 사자의 얼굴들을 갖고 있습니다. 또 화면으로
우리는 소의 얼굴을 갖고 있습니다. 지금 말한 것처럼 우리는 예수처럼 섬기기 위해서 있습니다. 사람을 섬기기 위함인 것입니다. 여기 있는 것은 섬기기 위함입니다. 우리는 한면으로 사람으로 하나님의 뜻을 이루며 또한 그리스도의 그 왕의 어떠함이 있고 하나님이 우리를 통해서 다스리며 그리고 또한 소로서 그리스도는 사람의 종으로 오셨습니다. 여기 있는 것은 섬기기 위함인 것입니다. 여기 있는 것은 내가 인정함을 받고 어떠한 위치적인 그 위치를 얻기 위함이 아니라 오로지 섬기고 하나님에게 유행하기 원하며 주님을 모셔오기만을 원합니다. 이것이 바로 중요한 것입니다. 그리고 마지막으로서 또한 독수리 얼굴을 갖고 있습니다. 이 땅의 영역을 받지 않습니다. 하늘에 속한 그리스도 영역 가운데 있는 것입니다. 이 밑에서 어떠한 일이 있던 간에 이것은 나를 만질 수가 없는 것입니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 있습니다. 당신이 이러합니까? 그래서 하나님은 이러한 내 짐승을 갖고 그분의 뜻을 이루십니다. 당신은 이 안에 포함되어 있습니까? 하나님은 당신을 포함할 수 있습니까? 이사야서 40장 여기서 보여주는 것은 Isaías 40, versículo 30. 30절 O jovem se cansa e se 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 우리가 우리 스스로 우리 힘으로 한다면 우리는 쉽게 피곤합니다. 길에서 복음을 전하고 건선의 일을 행하며 쉬운 일이 아닙니다. 우리 힘으로 한다면 우리는 피곤할 것입니다. 그때 우리는 독수리의 영을 가질 필요가 있습니다. 31절 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이며 다른 박질하여도 곤비지 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니함이로다. 하나님의 은혜로서 우리의 권서인들은 참으로 엘리트 어떤 쪽에는 그들이 피곤합니다. 실망할 적도 있습니다. 그러나 하나님의 은혜로서 그들이 멈출 적에 그들은 주님께 돌아갑니다. 돌이킵니다. 말씀 안에 잠깁니다. 배터리를 재충전하는 것과 같습니다. 힘을 새롭게 합니다. 하나님과 교통하며 말씀 안에 잠기고 하나님은 그의 힘을 새롭게 하십니다. 그럴 적에 그들은 독수리의 날개로 올라갑니다. 땅의 영역을 받았을 적에 그러나 그들이 새 힘을 얻을 적에 독수리의 날개치며 올라가는 것과 같습니다. 그는 다른 박질하여도 피곤치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니함이로다. 이러한 일로 인하여 할렐루야. 그래서 바다의 물고기와 그분은 이 땅에 충만케 하셨고 또한 하늘에 새를 두셨습니다. 이제 우리는 6번째 날로 넘어가죠. 좋은 소식은 아밀 형제가 여기 있습니다. 일어나 보십시오. 그에게 인사하기 바랍니다. 그에게 가까이 갈 수는 없습니다. 아직도 의사가 사람들 가운데 있지 말라고 말했습니다. 그래서 그는 여기 왔고 이렇게 인사할 수 있습니다. 그가 마지막으로 우리를 위해서 기도할 것입니다. 그는 기도할 것입니다.
형제들이 돌아가는 것을 위해서 기도할 것이며 하나님이 이번 특별 집회 때부터 하나님의 사역이 더 빨리 전진할 수 있고 우리 집으로 안락하게 돌아갈 수 있도록 이걸 위해 기도할 것입니다. 나는 여섯째 날을 먼저 끝내기 원합니다. 24절 창세기 1장 24절 하나님이 가라사대 땅은 생물을 그 종류대로 내되 육축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시고 그대로 되니라. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 육축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님의 보시기에 좋았더라. 그래서 하나님은 6일째 그는 동물을 좀 더 인식이 있는, 더 높은 인식이 있는 그러한 동물들을 창조하셨습니다. 주 예수요. 왜냐하면 주님은 3일째 그 묻이 드러나게 하셨을 적에 이 땅에 그 풀과 그리고 열매를 맺는 나무를 창조하셨습니다. 이러한 풀, 이러한 식물들은 앞으로 창조할 동물을 위함인 것입니다. 동물을 위해서 그러한 음식을 창조하지 않았다면은 여섯 번째 날에 그 동물을 창조하지 할 수가 없는 것입니다. 하나님은 지혜롭게 모든 걸 준비하십니다. 창조하시기 전에 모든 걸 준비하십니다. 생명을 준비하며 생명을 지탱케 하십니다. 그래서 그 인식이 좀 더 있는 그러한 동물을 땅을 다섯째 날에 이러한 짐승들을 창조했고 그리고 26절 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 궁극적으로 6일날 마지막 때 하나님은 사람을 창조하셨습니다. 사람은 그의 창조의 가장 중심입니다. 과학자들이 우리가 그 우주의 중심이다 이렇게 말하는 것은 합당치 않다. 과장하는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 우리는 성경을 믿습니다. 우리는 하나님 말씀을 믿습니다. 하늘에 있는 것은 땅을 위하며 땅이 존재하는 것은 사람을 창조하기 위함인 것입니다. 사람이 존재하는 것은 하나님의 뜻을 행하기 위함인 것입니다. 그래서 사람은 매우 하나님에게 중요합니다. 그리고 하나님의 뜻은 무엇이죠? 나는 사춘기에게 다시 한번 물어보겠습니다. 그리스도께서 모든 것의 머리가 되시고 하늘과 땅에 속한 모든 것에 그걸 주관하시는 것입니다. 다른 말로 말해서 그분이 모든 것을 주관하기 위함인 것입니다. 통치하기 위함인 것입니다. 모든 것이 그리스도에게 순종하는 것입니다. 밑에 있는 것입니다. 지난주에 점심 식사를 하러 갔습니다.
어떤 친척과 함께 parte da minha esposa. 내 아내의 Estava comentando com eles 친척들입니다. Deus 나는 그들에게 abençoado a igreja. 하나님이 어떻게 교회를 축복했는가를 Uma 교통했습니다. obra extraordinária no meio dos nossos adolescentes. 참으로 우리 사춘기 아이들을 통해서 놀라운 일을 역사한다는 것을 교통했습니다. 우리 사춘기 아이들이 Responsabilidade. Não tem como 참으로 E o 세상은 그들을 주관할 줄 모릅니다. e 하나님은 energizando. 기적을 일으키셨습니다. Eles são 그들에게 에너지를 주고 simples. Amam 그들은 단순합니다. e Deus 말씀을 tem 사랑하고 energizado a igreja 하나님은 no meio deles. E que 교회를 그들을 통해서 에너지를 주었습니다. 점차적으로 jovens e os adultos todos 청년들과 estão sendo 모든 어른들이 fazendo uma grande exército e que o nosso 큰 군사를 이뤘습니다. é de 우리의 목적은 de Deus. Eu falei para 하나님의 뜻을 행하는 것이라는 것을 그러한 것을 얘기했습니다. 그리고 하나님의 뜻은 그리스도께서 모든 것의 머리가 된다는 것을 교통했습니다. 그걸 내가 말했던 자들은 네 말이 맞다. 그리스도는 참으로 머리다. 모든 것 위에 있다. 모두가 이것을 알고 있습니다. 이런 교리를 알고 있습니다. 나는 그래서 그들에게 말했습니다. 그리스도는 부활하셨고 하나님 우편에 앉히셨고 하늘에 속한 머리에 있고 모든 것 위에 있다. 그러나 모든 그 발에 있지만은 그건 분명하다. 교리적으로는 옳은 것이다. 그러나 나는 그녀에게 물어봤습니다. 모든 것들이 주님에게 순종하고 있습니까? 내가 물어봤습니다. 그 밑에 있는 것은 맞습니다. 순종하는 것은 다른 문제입니다. 어쩌면은 나와 당신이 완전히 그 주님에게 순종하지 않을 것이라고 말했습니다. 우리의 뜻과 우리의 의견, 그때 그 자매는 이해했습니다. 맞다고 말합니다. 우리가 하는 일은 그러합니다. 우리가 여기 있는 것은 하나님의 뜻을 이루기 위함인 것입니다. 그리스도께서 모든 것 위에 있을 뿐만 아니라 모든 것을 순종하게끔 하는 것입니다. 먼저 나와 당신이 먼저 순종하는 것입니다. 어떻게 우리가 주님에게 온전히 순종할 수 있죠? 말씀을 통해서입니다. 얼마나 기묘하게 좋습니까? 그래서 하나님의 은혜로서 사람이 창조된 것은 하나님에게 주관을 받게 하는 것입니다. 그리고 이러한 통치를 이 땅에 가져오는 것입니다. 이전에 사람은 그의 형상과 모양대로 창조되었습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 당신이 깨닫습니까? 빛이 있으라며 빛이 있었습니다. 궁창을 이스라엘에 묻이 드러났습니다. 궁창이 이스라엘에 궁창이 있었고 묻이 드러나며 그렇게 일어났습니다. 그러나 사람을 창조하기 위해서는 삼일 하나님, 삼일체 하나님이 사람을 창조하는 너무나도 신중한 문제였기 때문에 삼일 하나님이 같이 교통하며 말하기를 사람을 창조하되 우리의 형상대로 우리의 모양대로 창조하되 형상이 무엇이죠? 하나님의 형상이 무엇입니까? 요한복음 1장 18절 뭐라고 말합니까? 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 어느 누구도 하나님의 형상을 본 자가 없습니다. 아버지 하나님 어느 누구도 그에게 가까이 갈 수가 없습니다. 그러나 독생자 아들이 아버지 품속에 있었던 독생자 아들이 그분이 나타내셨습니다. 하나님의 형상이 어디 있죠? 누가 하나님의 형상입니까? 바로 그리스도이십니다. 그리스도는
하나님의 형상이 있습니다. 이것은 골로새 1장 15절. 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조물보다 먼저 나신 자니 그리스도는 보이지 아니하는 하나님의 형상이 있습니다. 그는 창조물보다 먼저 나신 자이십니다. 로마서 8장 29절. 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 하나님은 형상이 있습니다. 하나님의 형상이 누구죠? 아들입니다. 그리스도이십니다. 그리스도는 하나님의 형상이십니다. 그 하나님의 형상은 그 형상과 모양과 차이점이 뭐죠? 형상과 모양. 우리는 그 형상과 모양을 혼돈합니다. 같은 것일 수가 있습니다. 그러나 형상은 좀 더 깊습니다. 우리가 창조된 것은 예를 들어서 하나님은 우리를 생각, 감정, 의지를 우리 혼으로 창조하셨습니다. 우리는 성경에서 보는 것이 그리스도의 생각이라고 말합니다. 하나님이 우리에게 감정을 창조하셨는데 우리가 기뻐하고 슬퍼하고 미워하고 참으로 우리가 사랑할 수 있고 또한 화를 낼 수 있는 것을 만드셨습니다. 하나님은 우리 안에 의지를 창조하셨습니다. 하나님에게는 그분의 뜻이 있습니다. 의지가 있습니다. 하나님은 우리를 그분의 형상대로 창조했습니다. 이러한 형상, 바로 그러한 뜻입니다. 하나님이 우리를 채울 수 있게 하기 위해서, 그분으로 채우기 위해서 그분이 우리를 창조하신 것입니다. 형제들이 이것을 이해했기를 바랍니다. 그리고 모양은 외부적인 겉모습인 것입니다. 하나님은 형상이 있습니다. 그리스도에게 형상이 있습니까? 그리스도의 형상이 무엇입니까? 창세기 8장 세 사람. 세 사람이 있습니다. 아브라함에게 나타났습니다. 1절은 말합니다. 창세기 18장 1절. 예수께서 마무리 상세히 숲을 근처에서 아브라함에게 나타나시니라. 오정쯤에 그가 장막문에 앉았다가 어떻게 나타나셨죠? 한 사람의 모습으로 나타나셨습니다. 그 사람에게는 형상이 있었습니다. 모습이 있었습니다. 하나님은 사람으로 나타나신 것입니다. 눈을 들어본즉 사람 셋이 맞은편에 섰는지라. 1절에서 여호와께서 아브라함에게 나타났다고 말하는데 아브라함은 세 사람을 봅니다. 세 사람 가운데 한 분은 주이십니다. 눈을 들어본즉 사람 셋을 맞은편에 섰는지라. 그가 그들을 보자 그 장막문에 달려가서 영접하며 몸을 땅에 굽혀 가로되 내 주여 내가 주께 은혜를 입어사하면 원컨대 종을 떠나지 가지 마옵소서. 주님에게 말했습니다. 내 주여.
16절. 그 사람들이 거기서 일어나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라. 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 그는 소돔을 멸망시키려 하는 것이었습니다. 롯, 아브라함의 조카가 거기 소돔에 있었습니다. 아브라함은 롯을 위해서 기도를 했습니다. 22절. 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더라. 이해됩니까? 여기 세 사람이 있었습니다. 그 중에 하나는 주이십니다. 주님이십니다. 후에 소돔에 대해서 이야기를 하신 다음에 소돔에 누가 갔죠? 셋이었습니다. 하나는 남았습니다. 몇이 갔죠? 둘이 갔습니다. 19장 1절. 날이 저물 때 그 두 천사가 소돔에 이르니 그렇게 주님과 동반하던 자 그 둘이 천사였습니다. 사람의 모습으로 온 것입니다. 주님이 또한 사람의 모습으로 형상과 모양으로 오셨습니다. 둘이 갔을 적에 아브라함은 주님 임재 앞에 있었습니다. 그 주님과 거래했습니다. 소돔을 롯을 멸망치 말라고. 하나님의 형상이 그리스도라면은 그분은 아브라함을 사람의 모습으로 만났습니다. 어떻게 이 사람의 모습을 가질 수가 있었죠? 사람의 형상이 있었죠? 어떻게 가질 수가 있었습니까? 그는 사람도 아니었는데 하나님은 사람이 아닙니다. 하나님의 은혜로서 이것은 비밀스럽습니다. 예수 그리스도는 아브라함 후에 먼 후에 오셨습니다. 그러나 그분이 이 땅에 사람의 모습으로 왔을 적에 그는 죽고 부활하시고 그가 행한 모든 것을 하나님의 희생제물로 드렸습니다. 사랑과 화목하기 위해서. 히브리서 9장을 보죠. 이것은 성경의 학자들이 알지 못합니다. 내가 저기 비밀을 말하는 것입니다. 이제 대학원의 그런 말씀인 것입니다. 히브리서 9장 11절. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제장으로 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 지성소에 들어가셨느니라. 주님은 사람의 모습으로 오셔서 사람을 위해서 죽으시고 그의 영원한 구속을 이루셨습니다. 그래서 염소와 황새의 피와 및 암, 송아지의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하겠느냐. 내가 말하는 걸 아직 형제들이 이해 못했습니다. 여기서 말하는 것은 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. 구속을 우리에서 이루셨습니다. 십자가에 죽으셨고 하나님은 그를 부활시켰고 그분은 자기의 피로써 하나님께 제물로 드렸습니다. 살아있는 속죄 제물로 드렸습니다. 영원한 사람을 위해서 구속을 위해서 드렸었습니다. 그는 그 제물을 드렸는데 하나님께 드린 이 제물 그거는 영원한 속죄, 영원한 영으로서 시작이 없고 끝이 없는
그러한 영인 것입니다. Na figura do tabernáculo, aquelas argolas 영원하신 성령으로 말미암아 드린 힘은, cantos da arca da aliança 그리고 언약궤 그 언약궤 그 가게 usarás para carregar a arca da aliança, as argolas 언약궤를 짊어지기 위한 그러한 representam 반지는 동그랗습니다. eterno. Aquela argola representa 그것이 바로 그 반지, 거기에 있었던 언약궤에 있었던 그 반지 모습의 모양이 영원한 성령을 예표합니다. 왜 반지가 예표인 것이죠? 반지는 시작이 없고 끝이 없습니다. esse elemento. 이해합니까? Ele 여기에 있는 이거 모든 물질은 시작이 있고 끝이 있습니다. 그러나 원을 그릴 적에 시작과 끝이 없게 됩니다. pode dizer, esse ponto aqui é A, 여기가 A지만은 o círculo é B. 다른 면이 Então, B입니다. A está antes do B. A는 B 전에 있습니다. De referência. 그러나 그것은 어디를 근거로 하느냐에 따라 달려 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? O círculo B está aqui no A가 여기 있고 B가 옆에 있습니다. 당신이 do lado, né? No sentido horário, sim, o A está antes. 그 시간 돌아가는 방향으로 말하자면은 A가 B horário, B está no 전에 있습니다. 그러나 그렇지 않 반대로 본다면은 또 거꾸로 되는 것입니다. 그래서 예수께서 realizou aqui na terra. 그분이 이 땅에서 행할 모든 것을 행하신 후에 하나님께 영원한 영으로 Tudo que ele 제물로 드렸을 때 na eternidade. 그가 행한 모든 것을 영원 위로 드린 것입니다. Entenderam? 영원 안으로 드린 것입니다. 이해가 갑니까? Se tornou um homem muito tempo 그래서 depois 그는 de 사람 Abraão, mas quando 아브라함 se ofereceu a Deus 후에 사람으로 오셨지만 ressurreição, 그가 죽고 부활한 다음에 영원한 제물로 영원한 영예에서 esse 하늘에 드렸을 적에 이 예수는 ele foi lançado 사람이지만 na eternidade, e na 영원 안으로 들어진 바 되었고 영원 가운데서는 시작도 없고 끝이 없는 안으로 들어간 것입니다. 그래서 시작 안에 먼저 있었습니다. 아브라함에 나타난 분은 예수이십니다. e já tem a imagem do homem. 사람의 형상을 갖고 Vai 있습니다. dizer, por exemplo, 예를 들어서 em Apocalipse, né? Fala assim, 계시록에서 말합니다. que tinha sido morto desde a fundação do mundo. Ué, como 창세 때부터 죽임을 당한 하나님의 어린 양이라고 말합니다. desde a fundação do 어떻게? mundo, se ele 창세 때부터 저 어린 양이 죽음을 당하셨죠? 시간 안에서는 2000년에 돌아가셨습니다. 그분이 행하신 모든 것을 영원 하늘에 드린 것입니다. 그래서 시작도 없고 끝이 없습니다. Ó Senhor Jesus. 주 예수여. Vamos continuar. Então, imagem, irmãos, deve ser o que 그래서 지속적으로 봅시다. todo ser de Deus, o que é na sua essência, isto é, Deus foi 형상 가운데 그의 하나님의 모든 o 것, homem foi criado com 그의 capacidades semelhantes ao 사람은 foi criado com espírito 주님의 형상과 모양대로 창조되었습니다. 사람 안에 영이 있고 혼이 있습니다. 생각과 감정과 의지가 있습니다. 모양은 겉모습인 것입니다. 외부적인 모습인 것입니다. 그래서 하나님이 사람을 창조할 적에 그가 이 땅의 주관함을 위해서 창조된 것입니다. 하나님의 통치를 위해서 사람이 창조된 것입니다. 사람을 통해서 통치하기 원하시는 것입니다. 당신이 뭘 하고 있습니까? 내가 뭘 하고 있습니까? 바로 이 하나님의 뜻을 이루기 위함인 것입니다. 왜 우리가 형제들을 이러한 군사로 형성하고 있죠? 왜냐하면 이 세상은 하나님의 적이 주관하는 세상인 것입니다. 이 세상 모든 것을 주관하고 있습니다. 이 세상은 하나님을 대적해서 싸우고 있습니다. 그러나 우리는 하나님의 나라를 위해 싸우고 있습니다. 하나님의 통치를 이 땅에 가져오는 것에 대해서 우리가 분투하고 있습니다. 당신이 가는 곳마다 하나님의 나라가 함께 갑니다. 왜냐하면 당신이 가는 곳에 천국 복음을 가져가기 때문인 것입니다. 천국 복음이 가는 곳마다 그리스도께서 이제 참으로 그러한 사람들 마음 안에 주관할 수 있는 기회가 주어지는 것입니다. 이제 창세기 1장 27절 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 볼 적에 여기 창조한다는 모든 단어는 바라입니다. 아무것도 없는 것에서 창조하는 것을 말하는 단어인 것입니다. 하나님이 사람을 창조할 적에 이미 있었던 것을 가지고 창조한 것이 아니라 어떤 이들은 말합니다.
아담 전에 어떤 피조물이 있다는 것을 말하고 고고학을 볼 적에 그 옛날에 사람과 비슷한 피조물이 있었다. 그런 거 있을 수가 있습니다. 그러나 하나님이 사람을 창조했을 적에 6일째 아무것도 없는 곳에서 사람을 창조했습니다. 원숭이가 아닙니다. 하나님의 형상대로 창조했습니다. 바라입니다. 아무것도 없는 곳으로부터 창조했습니다. 그리고 우리에게 분명히 하는 것은 하나님은 사람을 그리고 남자와 여자를 창조했습니다. 그러나 불행히도 오늘날 아이디올로지아 가운데에서 그들이 만들기를 남자는 남자로 창조된 것이 아니다. 나중에 고를 수 있다. 이것은 사단의 거짓말인 것입니다. 남자는 남자로 태어나고 여자는 여자로 태어납니다. 하나님은 사람 남자와 여자를 창조했다고 말합니다. 하셨습니다. 남자와 여자입니다. 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 우리는 하나님의 복을 받았습니다. 여기 창조될 때 그러면 오늘날 또한 그러합니다. 왜냐하면 여섯째 날은 오늘인 것입니다. 6,000년이 지금 채우고지고 있습니다. 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 고기와 참으로 주관하는 것입니다. 그리스도가 위에 있을 뿐만 아니라 주관하는 것입니다. 정복하는 것입니다. 그래서 우리의 사명이 무엇이죠? 먼저 우리는 생육하고 번성하는 것입니다. 생육하고 번성하는 것이 뭘 말하죠? 그것은 생명이 많이 산출되는 것입니다. 사춘기 아이들에게 하나님은 이러한 은사를 우리에게 주었습니다. 형제들은 참으로 와서 봐라. 사춘기 아이 하나가 5명, 6명, 20명까지 데려옵니다. 사춘기 아이들을 와서 보라는 것을 통해서 많이 데려온 사람이 누굽니까? 아무도 없습니까? 와서 보라고 그런 신앙을 했을 적에 하나님이 당신을 사용하고 있습니다. 당신은 주님에게 이제 많이 산출합니다. 나가서 많은 사람들을 주님에게 데려옵니다. 이렇게 우리가 많은 일을 산출할 필요가 있습니다. 이것은 축복인 것입니다. 우리는 하나님의 축복을 가질 필요가 있습니다. 교회 2000년 역사 가운데 첫 번째 몇 해에만 이러한 정상적인 삶을 살았습니다. 그 후로부터 교회는 하락하기 시작했습니다. 그러나 오늘날 하나님은 이것을 회복하기 원하십니다. 하나님은 교회를 축복하시고 교회가 많은 것을 산출하기 원합니다. 주님에게 많은 것을 산출합시다. 하나님에게 자녀들을 많이 산출합시다. 그리고 생육합시다. 번성합시다. 확대합시다. 하나님을 위해서 사람들을 산출하고 번성하며 다음 우리가 만날 때까지 우리가 더욱더 번성하기 원합니다. 더 많은 사람들을 주님의 길로 데려오는 것을 약속하지 않겠습니까? 우리는 생육하고 번성할 필요가 있습니다. 그리고 땅에 충만합시다. 땅에 충만할 필요가 있습니다. 우리가 있는 도시에서 우리가 TC를 통해서 우리가 있는 도시로부터 시작하며 모든 그룹을 형제들을 돕고 어떤 지방에 가서 미션 트룹을 하고 또한 그 나이 먹은 형제들과 함께 나가고 이 도시들을 방문하며 옆에 있는 도시들을 돕고 땅에 충만할 필요가 있습니다. 그리고 교회가 없는 곳에 교회를 산출할 필요가 있습니다. 그들을 또한 온전케 하며 씨앗비로 가고 그들을 권선이 되게 하며 이러한 은사를 주님이 주신다면 우리가 다른 나라로 선교사로 갈 수가 있겠습니다. 그리고 주님을 위해서 외국에서도 산출할 수 있습니다. 아시아에서, 아프리카에서 그러며 유럽에서 그러며 미국, 중남미, 북미 온 땅에서 땅을 충만합시다.
땅을 정복합시다. 우리가 복음을 전할 뿐만 아니라 우리가 지옥으로 가지 않고 하늘나라로 간다. 이것이 아니라 우리는 천국 복음을 전하는 것입니다. 우리가 사람들을 정복하는 것입니다. 다스리는 것입니다. 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그렇기 때문에 형제들이여, 주님의 죽고 부활하신 다음에 예수께서는 말씀하셨습니다. 지혜들에게 말씀하셨습니다. 마태복음 28장 마지막 부분에 그분은 이렇게 말씀하십니다. 이것은 주님이 우리에게 주신 사명인 것입니다. 18절, 예수께서 나와 일러 가라사대 하늘의 땅과 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니, 이미 모든 권위가 권세가 주님에게 주어졌고 우리에게 주어졌습니다. 주님은 말씀하십니다. 내게 모든 권세가 내게 주어졌다. 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 내게 주었다. 그러므로 가라. 너희는 가서 나갑시다. 나가서 복음을 전합시다. 모든 족속으로 제자를 삼아, 모든 족속을 조도로 제자를 삼는 것은 그리스도의 권위를 가져가서 통치하는 것입니다. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝까지 날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 형제들이여, 주님은 우리와 이러한 숙제에 있어서 우리와 함께 계십니다. 우리를 혼자 두지 않습니다. 그리고 사도행전 1장 8절, 이러한 사명을 더 강하게 합니다. 그러나 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 땅 끝까지. 우리의 사명은 이 왕국을 천국 복음을 통해서 땅 끝까지 가져가는 것입니다. 이것을 어떻게 행하죠? 성령의 능력으로 하는 것입니다. 그래서 우리는 스데반과도 같이 믿음이 충만한 자, 우리 능력으로 가는 것이 아닙니다. 우리는 성령의 능력이 있습니다. 마태복음 24장 14절, 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 우리는 이 세대를 끝낼 것입니다. 어떻게 끝내죠? 천국 복음을 모든 곳에 민족에게 증거되기에 온 세상에 전할 것입니다. 그제야 끝이 오리라. 하나님은 당신을 기다립니다. 아멘. 이제 아밀 형제로부터 앞에 와서 우리가 집회를 끝낼 것입니다. 우리는 아밀 기도로 끝을 낼 것입니다. 하나님이 형제들을 축복하고 돌아가는 길을 지키고, 그리고 많은 열매를 맺는 자가 하나님의 나라에 열매 맺는 자가 되어서 주님을 모셔오는 자들이 되기 바랍니다. 아멘. 형제 앞으로 오시기 바랍니다. 와서 형제들로 하여금 한 단계 올라가서, 문제가 없습니다. 있는 곳에서 기도하시기 바랍니다. 이제 내가 축구도 할 수 있습니다. 주 예수여, 주님 감사합니다. 주님이 형성하는 군대를 인하여 스데반의 군대들,
그의 정상적인 삶을 통해서 그들은 말씀을 되새김질하고 말씀 안으로 들어가고 그 말씀으로 새겨집니다. 말씀을 적고 말씀으로 자고 말씀으로 깨어나며 구원을 선포하고 주여 감사합니다. 이러한 군대를 형성한 이제 우리를 기대하시기 바랍니다. 우리는 천국 복음을 전할 것입니다. 온 땅에 전할 것입니다. 주 예수여, 주여 감사합니다. 우리에게 주님은 은혜를 베풀었습니다. 이러한 사명을 우리에게 주었습니다. 주님을 모셔오는 특권을 주었습니다. 우리를 기대하시기 바랍니다. 주 예수여, 우리에게 기대하시기 바랍니다. 아멘. Em uma geração mergulhada na idolatria, que buscava deuses para satisfação própria, altares cheios, mas com corações vazios. Havia alguém diferente. Seu nome era Abraão. Ele não se conformou. O Criador dos céus e da terra teria nos feito para isso? Abraão não pediu um chamado, nem uma promessa, mas porque buscava o Deus verdadeiro, foi achado por ele. E ali nasceu não só o pai da fé, mas o primeiro missionário da história. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e deixou tudo para trás. Saiu da sua zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Ele viveu como peregrino e estrangeiro, dependendo da provisão dos céus, tal como vivem nossos amados missionários. Abraão viveu por fé e dependeu 100% da direção do Espírito, assim como os colportores, que precisam crer, mesmo quando não vêem resultados imediatos, nem sabem o que enfrentarão ao chegar nos países. Além disso, Abraão tinha uma vida de oração constante. Ele intercedeu para resgatar os perdidos, da mesma forma que os missionários fazem hoje nas ruas. Nos ajuda a desenvolver a fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa se cumpre em Jesus Cristo, o Salvador. Por meio dele, somos parte da descendência numerosa. Mas não acaba por aí. O plano de Deus de alcançar todos os povos, línguas e nações pulsa fervorosamente. Quem continuará a missão? Eu? Você? Nós, como descendência espiritual de Abraão, precisamos ir e anunciar o Evangelho do Reino por toda a terra habitada. E não só isso, também precisamos orar e ofertar para as missões no exterior. Cooperar de todas as formas para que o Evangelho avance. Deus te chama para ser um missionário. Deus te chama para ser um canal de bênção para as nações. A pergunta é: você atenderá a esse chamado?